वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। नाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याईऐ मेरे जीअड़े, ता सर्ब सुख पावह मेरे मना। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, जाकै वस है काम तेना। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हां नूं गरीब नवाज लोक प्रलोक दीआं बख्शिशां करन वाले सतगुरु, महान रहमतां दे दाते बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र दर्शन सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे करन दा शुभ सुभागा समा प्राप्त हो रहा है। अमृत वेले तो संगतां गुरुद्वारा साहिब मंजी साहिब दीवान हाल विखे सतसंगत दे विच जुड़ के जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन दर्शन कर रहीआं हन। नतमस्तक हो के सत्संगत दे विच जुड़ के गुरबाणी दा नितनेम संपूर्ण श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सरवण कर रहीआं हन। सत संगत जी अज बहुत ही सुभागा भरिया खुशियां भरिया बख्शिशां भरिया रहमतां भरिया महान पवित्र गुरपुरब है। भाव धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी, जिन्हां नूं आद बीड़ करके संबोधन किया गया है। सब तो पहली जिहड़ी मुढ़ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आद बीड़ लिखी गई, उस दा अज दे दिन संमत 1661 बिक्रमी संमत 1604 ईस्वी संमत 1604 ईस्वी सन भादरों सुदी एकम नूं धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी विखे पहला प्रकाश किया सी। भाई साहब भाई गुरदास जी का फरमान है, हों कुर्बानी तिना गुरसिखां भाई भगत गुरपुरब करंदे। मैं उन्हां गुरसिखां तो भाई साहब कहंदे बलिहार अते कुर्बान जांदा हां, जिहड़े भावना शरधा धार के अपने सतगुरु दे गुरपुरब मनाउंदे है, गुरपुरबां दे समागम करदे हन। सतगुरु दी जुड़ी हजूरी विखे जुड़ करके साध संगत जी, धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस मात लोक ते साडी कल्याण वास्ते अवतार धारिया और सानू पावन गुरबाणी दे उपदेशां दे नाल जोड़िया। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। और फिर धन श्री गुरु अमरदास साहब जी ने साडे ते किरपा कीती। आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी। चौथे पातशाह जी ने बख्शिश की, वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोए। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने साडे ते रहमतां कीतियां। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ऐसियां महान बख्शिशां दे असीं अधिकारी बने।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮੋਲਕ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ, ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੀ ਈਸਾਈ, ਕੀ ਬੋਧੀ, ਕੀ ਜੈਨੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਮ, ਜਤੀ, ਸਰੇਵੜੇ, ਸਿੱਧਨਾਥ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਨੌਨਿਧ ਭਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਆਪ ਦਿਆ ਸੋ दूध ਬਰਾਬਰ, मांग लिया सो पानी, ਝਗੜ लिया सो रक्त बराबर, कौ नानक निर्बाणी। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੰਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਸ ਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੋ। ਭਾਈ ਸੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਸੰਸ ਰਾਮ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ, ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ, ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਿੱਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤ ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੀ ਪਾਰਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਿੰਨ ਪੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਬਾਣੀ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀ ਰਚੀ, ਬੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੀਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਮੀਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੀਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਵਹੁ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ।
ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਝੜ ਪੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਅਤੇ ਪਿੱਲੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੜ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੋਵਣਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀੜ ਰਚੈ ਔਰ ਅੱਖਰ ਸੁਗਮ ਹੋਵਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72 ਸਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪੇ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, 2-2, 3-3 ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਸਫਲਾ, ਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਇੰਨੀ ਢਿਲਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਬਚੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬਚੇ ਹੋ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਹੂਦੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੌਰੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਤੌਰੇਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਓ। ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਤੌਰੇਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੀ ਰਚੈ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਸਤਕ ਵਰਗੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਨਿੱਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਖੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ, ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋਊ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੈ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈ। ग्रंथ हृदा गुर का यह जानो, उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते जानते है दीर्घ, साहिब जान अदायब कह हैं। पूजो चंदन केसर को घस, धूफ तुखाए कै फूल चढ़ाए हैं। गुर इतिहास के करता चूड़ामन कवि भाई संतोख सिंह जी उस समय दे सतगुरु दे बचनां नूं उन्होंने काव्य विच अंकित किया। कहंदे धन गुरु अर्जन देव जी ने बचन किया सी कि जिहड़ा गुरु दा सरगुण स्वरूप है ना, सरगुण देह है, साडी देह है हुण पंजवें रूप विच, ये सारियां थावां ते इक्को समय सारे सिखां नूं दर्शन नहीं दे सकते। हाँ, गुरु दी मौज है, अनक रूप खिनमाहे कुदरत धारदा। सिखां दी, भगतां दी, गुरमुखां दी, संतां दी शरधा पूरी करन वास्ते इक्को वेरी च अनेकां थावां ते सतगुरु प्रतख दर्शन दे सकते हैं। पर महाराज कहंदे भाई जिहड़ा साडा हुण सरगुण रूप है इत्थे ही दर्शन दे सकदा, सारियां थावां ते इस स्वरूप दे तुसीं दर्शन नहीं कर सकते। पर धन गुरु ग्रंथ साहब साडा हिरदा है, हिरदा। श्री गुरु केर शरीर जो सब थान समय सब ना दर्श है। ग्रंथ हृदा गुर का यह जानो, ये गुरु ग्रंथ साहब
ਇਹ ਆਦ ਬੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਹੈ ਜਾਨੋ, ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੀਰਘ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਪੂਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਕੋ ਘਸ, ਧੂਪ ਤਖਾਏ ਕੈ ਫੂਲ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਦ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ 5 ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। 5 ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਿਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਪੱਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਾਸਨ, 5 ਹੀ ਰੁਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬਾ, ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ 68 ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਬੇਰੀਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣ ਸਿੰਘਿਆਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਉਹ ਬੀੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ, ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾ ਕੇ, ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਤੇਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲੇਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਧੁਰ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਤ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਰਾਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਚੰਦੋਆ ਲਵਾ ਕੇ, ਪਲੰਘਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਆਦ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਵਾਂ ਪਲੰਘਾ ਢਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਪਲੰਘਾ ਢਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਭੁੰਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਾਬਰ ਪਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ,
ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪਰੰਪਰਾ ਦਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਗਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਸੁਗਰ ਨਾਮੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਥਾਨਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਗਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਧਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਆਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ। ਜੋ ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਸੁਗਰ, ਇਹ ਸੁਗਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਥੋੜੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਨਿਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਰਵਿਧ ਕਰਮ ਕੇ ਭੋਗ। ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਛਾ ਨਿਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ, ਆ ਪਦਾਰਥ, ਆ ਸੁੱਖ, ਆ ਪਦਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨਿੱਛਾ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਨਿੱਛਾ।
मेरी इच्छा नहीं है, मेरे मन में कोई संकल्प नहीं है। परमेश्वर की भगती बंदगी सेवा सिमरन करदियां इच्छावां मिट गईयां, मन दे विचों कोई इच्छा है नहीं। कोई गुरमुख धन पदार्थ भोजन कोई वस्तु लेके आया, कहन लगा जी तुसीं ये प्रवान करो। कहंदा जिहड़ा निष्कामी है भी ना मैं तेरा धन लेना, ना भोजन, ना पदार्थ, ना वस्त्र। कहंदा जी नहीं। वो कहंदा नहीं मेरी इच्छा नहीं। कहंदे तुहाडी नहीं जी, पर मेरी इच्छा मैं जरूर ये सेवा करनी है, मेरी इच्छा मन के प्रवान कर लो। तो गुरमुख जिहड़े हुंदे आ फिर किसी दा दिल नहीं तोड़दे। गुरमुखां दा हिरदा मोम वर्गा हुंदा, नाम जपण वालियां दा, भगती करन वालियां दा। वो कहंदे चंगा भाई तेरे मन नूं शांति आ जाएगी जे तेरा फुरना असीं पूरा कर दईए। ते फिर वो पराए दी इच्छा नूं देख के वो बचन मन लेना। और तीजा कर्म भोग जिन्हों परारब्ध कहंदे है। चौथी स्वै इच्छा, अपनी इच्छा हो जानी भी मेरा ये कारज हो जाए। क्यों भाई परमेश्वर सारिया इच्छा पूरियां करन वाला है ते सारे सुख देण वाला है, सारे सुखां दा दाता। सुख दे संगत जी 11 दर्जे मन्ने आ विद्वानां ने। चक्रवर्ती बादशाह लंबी उम्र भोग रहा, पदार्थां दी कमी नहीं, धन नाल खजाने भरे हुए है। बेशुमार राणियां कोले बेशुमार फौजां, और दुनिया का एडा वड्डा राजा कि जिन्हों कोई भी किसी तरह की औकड़ आउण की चिंता ही नहीं, जिहदे राज विच कोई आकी नहीं है, कोई दुख तकलीफ ही नहीं है। सारी सृष्टि का दुनिया का राजा जिहड़ा उहनूं कहंदे चक्रवर्ती बादशाह। जिहड़ा चक्रवर्ती बादशाह नूं सुख है ना, कहंदे उस नालों 100 गुणा वध सुख मनुख गंधर्व नूं आ। जदों एकाग्र होकर वो राग का गायन करदा ना, मन उहदा लीन हो जांदा, तां चक्रवर्ती बादशाह नालों 100 गुणा वध सुख मनुख गंधर्व नूं प्राप्त हुंदा। मनुख गंधर्व तो अगे 100 गुणा वध सुख देव गंधर्व नूं, जिहड़े देवतियां दे रागी है। फिर उस तो अगे कर्म देव है चौथे दर्जे ते, उहनूं देव गंधर्व नालों 100 गुणा वध सुख। ते कर्म देव तो अगे साध संगत जी पंजवा है पितर देव, उहनूं 100 गुणा वध उहदे नालों सुख मन्निया है विद्वानां ने। और पितर देव तो अगे 100 गुणा वध छेवां है अजान देव नूं। अजान देव तो 100 गुणा वध सुख मुख देव नूं मन्निया। मुख देव तो 7वां 9 गुणा वध सुख, 100 गुणा वध सुख बृहस्पति देव नूं मन्निया है। और बृहस्पति देव तो अगे 100 गुणा वध सुख भाई जिहड़ा है वो इंद्र नूं मन्निया है। और 10वां है प्रजापति, उन्होंने इंद्र देव तो भी 100 गुणा वध सुख है। ते 11वां ब्रह्मा नूं तो भी 100 गुणा वध सुख है। कहंदे 11 सुख दे दर्जे मन्ने आ विद्वानां ने धार्मिक ग्रंथां विच, पर इन्हां नालों हजारां गुणा वध सुख जिहड़ा निरिछत पुरुष है, जिन्हों कोई कामना नहीं, जिहदे मन विच कोई इच्छा नहीं, वो एक पल विच ही इन्ना सुख का आनंद माण लैंदा। जिहड़ा निष्काम पुरुष है, निरिछत पुरुष है, ते उहदे नालों सारिਆਂ नालों वड्डा सुख ब्रह्म ज्ञानी नूं है, जिहड़ा एक पल दे विच इन्हां हजारां गुणा नालों वध सुख दे आनंद नूं माण लैंदा। विषयानंद संसार है, भजनानंद हरदास, ब्रह्मानंद जीवन मुक्त, भई वासना नाश। ये विद्वानां ने 3 सुख मन्ने आ साध संग जी। जड़ जड़ जन्ने सुख, जड़ चेतन जन्ने सुख, चेतन चेतन जन्ने सुख। जिमें जड़ जड़ जन्ने सुख, जाने का अर्थ हुंदा उत्पन्न होना। जिमें इस्त्री अते पुरुष ये देहां जड़ है, जदों इन्हां दा मिलाप हुंदा इनूं कहंदे विषय सुख। ये सुख भी ये माणदे है। इस तो अगे कहंदे ये विषयानंद है,
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੜ ਚੇਤਨ ਜੰਨੇ ਸੁਖ। ਜੜ ਚੇਤਨ ਜੰਨੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਈ ਜੜ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਹੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਚੇਤਨ ਜੰਨੇ ਸੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਤਨ ਚੇਤਨ ਜੰਨੇ ਸੁਖ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਤਕ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਗਮਨ ਨਹੀਂ, ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਅਧੀਨ ਕਾਮ ਧੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਊ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਸਿਸ਼ਠ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਆਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਖਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ ਅਤੇ ਜਮਦਗਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਆ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਅਮਕਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾ ਦਮੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਅਟਕ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਅਵਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਉਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਧੇਨ ਆਦਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਇਹ ਮਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦਾ, ਦੂਖ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਈਐ। हे ਮਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। हे ਮਨਾ, ਸੱਤਾ ਜੋ ਸਤ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਆਵਾਦ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਆਖੇ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਨਾ, ਐਨ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਆ, ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਮਨਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਬੋਧ ਬੋਧਕ ਭਾਵ, ਬੋਧ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਧਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ
ਪਲਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਐਨ ਉਜਲਾ ਮਸਤਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਹਰੀ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਇਲਾਹੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਤ ਨਾਮ ਨਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ। ਆਦਿ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਤਾਪ, ਵਿਆਧੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਉਪਾਧੀ ਭਾਈ ਉੱਪਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪੀੜਾ, ਦੇਵ ਪੀੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਤਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਦਿ ਭੂਤ, ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖਿਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਬੈਕਾ ਫਰੋਦਰ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਭੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਦਿ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਡੰਨ, ਭੂਤ ਡੰਨ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਾ ਐਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਟਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਗੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਇਲਾਹੀ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਭੈਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਭੈ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੁਖੈਨ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਭੌਜਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦੇ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਗੀਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਚਾਰੀ? ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕੋ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਸੌੜੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। 7:30 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।